اپنے خالق، مالک، رازق، پروردگار، نردن، نراکار کو پہچاننا۔ تو ہی نرنکار، میں تیری شرن ہا مینو بخش لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ سنگت بڑے پیار سے کہنا، اے نرنکار جی۔ روحانیت کیا ہے؟ خود کو پہچاننا، اپنی جان، اپنی آتما کو پہچاننا، اپنے خالق، مالک، رازق، پروردگار، نردن، نراکار کو پہچاننا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اے دنیا کے انسانوں، تم جان لو کہ تمہارا خدا ایک کو چھوڑ کر کوئی نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، سچے، پکے، اچھے، گیانی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ نبی مرشد کی طرف گیان کی باتیں نراکار ان کے دل میں اتارتا ہے، جب وہ سنائی جاتی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہے۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ گیان لے کر، نراکار کی وڑک اور پہچان لے کر، ان کے من میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ صرف جاننا نہیں ہے۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، اس سے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ مما عرفوا من الحق، جو کچھ حق انہوں نے جان لیا، پہچان لیا، قریب سے اس کی معرفت حاصل کر لی۔ گیان میں یہی تو بتایا جاتا ہے، ایاک نعبد، مالک میں تیری بھکتی کرتا ہوں، وایاک نستعین، تو ہی ہے وہ جس سے مدد مانگتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، دنیا کو یہ میسج اور پیغام پہنچا دو، اللہ نراکار تو ایک ہے۔ اللہ الصمد، ایسا ہے نراکار جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا ماتا پتا اور بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس نراکار کے برابر کا کوئی نہیں۔ هو الاول، یہ نراکار تو اول سے ہے۔ والآخر، سب ختم ہو جائے گا، نراکار اکیلا بچے گا۔ والظاہر، یہ تو اوپن ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ماتا جی نے کہا ہزاروں سال کا اندھیرا ہو، ابھی لائٹ ایک چھوٹی سی ماچس سلگائی جائے تو فوراً روشنی ہو جاتی ہے، پل بھر میں اس نراکار پربھو کی وڑک ہو جاتی ہے۔ الظاہر والباطن، یہ تو اوپن ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ کھلا ہوا حق ہے۔ والباطن، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی مشیت ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا۔ اب مجھے کس چیز کا ٹینشن؟ میں کبھی اکیلا رہتا ہی نہیں، میرا پربھو نراکار میرے ساتھ ہے۔ اسی بات کو محمد پیغمبر نے کہا جب یہی گیان دیتے ہوئے مکہ والوں نے گاؤں سے باہر کر دیا تو جاتے جاتے مدینہ پہاڑ کے کھڈے، گوفے، غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اگیانی لوگ دروازے اس کھڈے سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھی گھبرا کر کہتے ہیں اے محمد پیغمبر، انہوں نے اگر دیکھ لیا 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا، ہمیں پکڑ کے لے کر چلے جائیں گے، کیا کریں گے نہیں معلوم۔ محمد پیغمبر نے کہا لا تحزن، نو ٹینشن، ان اللہ معنا، یہ نراکار پربھو ہمارے ساتھ ہے۔ یہی بات موسیٰ پیغمبر نے کہی تھی۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ موسیٰ پیغمبر کو گاؤں سے نکال دیا، اپنے چند گیانی بندوں کے ساتھ جب نکل گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے دریائے نیل ہے، پیچھے سے ظالم بادشاہ پوری فوج لے کر آتا ہے، قوم گھبرا جاتی ہے۔ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات
यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में 40 दिन तक सिमरन किया। क्या सिमरन किया? बाइबल उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो, अरबी में सिमरन किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। पंजाबी तर्जुमा यही होता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्शू। मैं भी कहता हूँ मैं तेरी शरणहा, मैं तेरी शरण में हूँ। कहने में झूठा हूँ कि सच्चा हूँ। मन तो कहीं और है, मन तो माया में है, और जबान कह रही मैं तेरी शरण, हाँ तू ही निरंकार, मैनू बख्श लो। यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में जब कहा तो मतलब क्या था? ए मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, तेरे कुदरत में हूँ, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इस मछली के पेट में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरी मर्जी से जी रहा हूँ। अब ये रूहानियत जब आगे बढ़ती है तो हदीस कुदसी में मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि मालिक कहता है ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, सत्संग सेवा सिमरन करते हुए बंदा मेरे से करीब पहुंच जाता। मैं तो करीब हूँ, शहरक से करीब हूँ, लेकिन उसे करीब आने के लिए ये 3 रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे। और जब ये इन 3 रास्तों से बंदा मेरे करीब आता है तो निराकार प्रभु कह रहा है कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, वो मेरा कान बन जाता है, व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिही, मेरा पैर बन जाता है, व यदु अल्लज़ी यब्तिशु बिही, वो हाथ मेरा बन जाता है। और उसके बाद जब लोगों की सेवा करता है, इंसानियत दिल में पैदा होती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जब ये दर्द दिल इंसानों के लिए पैदा होता है तो मालिक कहता है, हिसाब किताब के मैदान में अल्लाह कुरान में कह रहा, हदीस कुदसी में मौजूद है, अल्लाह कहेगा, निराकार प्रभु कहेगा कुन्तु जाइया, ऐ बंदे मैं भूखा था। हम मालिक को देखेंगे, मालिक तू कैसे भूखा? निराकार तू तो खाता नहीं, वहुव युतइमु वला युतअम, तू सबको खिलाता, तुझे कोई नहीं खिला सकता। निराकार प्रभु कहेगा मेरे पास कपड़े नहीं थे, मुझे ज़रूरत थी, मालिक तुझे किस चीज़ की ज़रूरत? मालिक कहेगा लाका अब्दी फुलान, मेरा वो बंदा मजबूर था, मेरा वो बंदा भूखा था, मेरे उस बंदे को कपड़े की ज़रूरत थी, लौ कसौतहु कसौतनी, उसे कपड़ा देता तो मुझे पहनाता, उसे खिलाता तो मुझे खिलाता। अब ये रूहानियत के साथ जब इंसानियत दिल में पैदा होती है, नमाज इश्क, नमाज इश्क, नमाज सिमरन में भी करता, नमाज में भी पढ़ता। अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु, बंदा मालिक की इबादत ऐसी कर गोया कि तू अन्नका तराहु, मालिक को देख रहा है। तो सिर्फ ये मिशन नहीं कहता देखने की बात, ये तो मोहम्मद पैगंबर ने, आदम पैगंबर ने, हर नबी रसूल पैगंबर ये बात करते गए कि जब तुम इबादत करो गोया कि ऐसे कि तुम मालिक को देख रहे हो। बस माता जी से यही अरदास है कि इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। ये है माता मेरी मुझे रब से मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे मुझसे मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे खुद से मिलाती है, ये है माता मेरी मुझे सबसे मिलाती है। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान इस पूरी विश्व में पूरी दुनिया तक फैलाकर दम लेंगे। बस माता जी इस पंचर गाड़ी को, इस रुकी हुई गाड़ी को एक धक्का दे दे तो हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। और ये ब्रह्म ज्ञान इंद्रजीत शर्मा जी कह रहे थे, दिल्ली समागम में 9 साल की बच्ची कह रही थी, हर झोपड़ी और खोपड़ी में ये ज्ञान जाएगा। मोहम्मद पैगंबर ने 1442 साल पहले कहा था, हर कच्चे और पक्के घर
करने जाएगा। दास ने देख लिया है, महाराष्ट्र में यहाँ पर मौजूद है, बंजारा समाज के लोग मौजूद हैं, कच्चे घरों में दास जाता, उनके पास पलंग नहीं है, नीचे सोता है और वो ज्ञान में आते चले जा रहे हैं। सेवालाल महाराज ने कहा था, झांझो छांझो फिर मांझो, पूरे बंजारा 200 से ज्यादा गांव माता जी बंजारा लोग इस ज्ञान में आते चले जा रहे हैं। गरीब है, फकीर है, कुछ नहीं है, भाव है, और हजारों की दवा खा के लोग नशा मुक्त नहीं हो रहे। बंजारा समाज के हजारों लोग सिमरन की शक्ति की वजह से सिमरन पढ़ के नशा मुक्त होते चले जा रहे हैं। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद जी। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed